Good evening, students. Welcome to Bora Srinivas Spoken English YouTube channel, and also buy my book named Bora Srinivas Spoken English book, available in all general stores in Telangana and in Amazon also. So yesterday we have started kinds of sentences. We have completed yesterday assertive sentence. Assertive sentence, okay, can be divided into affirmative and negative. For example, I eat banana. I don't eat banana. For example, I went to market. I did not go to market. I eat everything. I eat nothing. Somebody is writing. Negative. Nobody is writing. Today let us discuss imperative sentences. Imperative sentence. What is imperative sentences? Okay. Imperative sentences. Okay. That tells us about command, request, advice, warning, suggestion. Okay, that denotes or tells, that indicates. And also the sentence starts with verb 1. Sentence starts with verb 1, and mainly the conversation between first person and second person. While speaking, we should not use I and you. Okay, by not using I and you. So it is used for request, warning, suggestion, advice, and command. Normally sentence start with verb 1. It is very helpful to speak English also. Just feel as if you are speaking with your friend. So you are the second person, I am the first person. If I read, if I read. So while speaking, don't say you. For example, come here means who has to come? You have to come. So instead of you come is wrong in grammatical usage. So instead of saying you come, you go, that is impolite and also not as per the grammar, it is wrong. So that you can use that, come here, please give me some water. Okay, come and sit down, open your notebook, listen carefully. Okay, repeat once again, please drop me at bus stand. Oh, please help me, I'm in problems. Yes, take him to hospital, like that, with verb 1. See here, I have written here verb 1 and do not verb 1. And also be plus adjective. Be means undu. Let plus pronoun. Let me plus verb 1. Let pronoun verb 1. Mostly imperative sentences can be started with verb 1. Okay, you have to mostly use verb 1 only. It is used for request or suggestion. Give me a chance. Please give me a chance. I'll prove my talent. Make me understand. Why? Because I cannot understand. Okay, feel free to come. Don't hesitate. Have it. It is getting cold. Or have it. Tea is getting cold. Tell him to go. Or tell her to go. Tell them to go. Call me after reaching. Otherwise, call me before reaching. Know your fault first. Know your faults first, then criticize later. Okay? Walk carefully while crossing the road. Walk carefully while crossing the road. Yes. Remind me about the meeting. Remind me about the meeting. Gurtu cheyandi, remind. Please have some patience. కొంచెం ఓపికగా ఉండండి. Okay, this is with verb 1. Okay, so it is very helpful for speaking English also. So that, so read paper daily. Yes, and నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి, give me a chance. That is verb 1. Start with verb 1. Yes, for example, so pen ఇవ్వండి, not pen give. Give me
పెన్, రైట్? గట్టిగా చదవండి. రీడ్ అలౌడ్, నాట్ అలౌడ్ రీడ్. ఓకే, సో ఫ్రెష్ ఫుడ్ తినండి, ఈట్ ఫ్రెష్ ఫుడ్. ఎక్కువ నీళ్లు తాగండి. మోర్ వాటర్ డ్రింక్ ఈజ్ రాంగ్, డ్రింక్ మోర్ వాటర్. వాట్ ఈస్ ద మోటో ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్? వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్? వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్? వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్? సబ్జెక్ట్, verb and object. In English language, object is not important. Even sometimes subject is also not important. A subject is omitted or so deleted. Yes, come here. You ask, may I come here? May I come in, sir? What do you say? Come here. That means who? You have to come. Okay, can I sit? Okay, sit down. That means you have to sit. Instead of saying you have to sit, you have to stand, you have to go, what is that? It's like a order. It's like an order. You have to speak. Meer maatladali. Okay, yes, speak English. Meer maatladandi. You have to speak. Meer maatladali. That means you are demanding. Okay, take rest. Meer vishranti teeskondi. Or please take rest. You have to take rest. So మీరు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ బోత్ ఆర్ ఇన్ అ సిమిలర్ వే, దట్ ఈస్ బట్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? గెట్ అప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. ప్రొద్దున లేవండి. యూ హ్యావ్ టు గెట్ అప్. మీరు ప్రొద్దున లేవాలి. డిఫరెన్స్. ప్రొద్దున లేవండి, మీరు ప్రొద్దున లేవాలి. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ ప్లీజ్, దట్ బికమ్స్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, give me some water, please give me some water, please excuse me, please forgive me, please pardon me. Okay, please help me, please save me. See that please is adverb here. So do not place verb 1. Don't provoke me. Nannu rechagottakandi. Provoke, rechagottuta. Don't underestimate anybody. Evarni takku anchana veyakandi. So everybody has talent. డోంట్ ఫాల్టర్ వైల్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్. సో తడబడకండి. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫాల్టర్, తడబడుట. డోంట్ బంక్ క్లాస్. ఓకే, క్లాస్ ఎగ్గొట్టకండి. కమ్ రెగ్యులర్లీ, డోంట్ బంక్. వర్క్ హార్డ్, డోంట్ పోస్ట్ పోన్. ఓకే, ఎస్, స్పీక్ ద ట్రూత్, నిజం మాట్లాడండి. డోంట్ టెల్ లైస్ అనొచ్చు. ఓకేనా? అవాయిడ్ కార్డ్, డోంట్ అవాయిడ్ కార్డ్ ఇన్ లంచ్. అవాయిడ్ చేయకండి అంటే తీసుకోండి. టేక్ కార్డ్ ఇన్ లంచ్. డోంట్ ఇవేడ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇవేడ్, ఎగ్గొట్టుట. ఎస్, దిస్ ఈస్ ఓకే. సో రన్ ఫాస్ట్, డోంట్ వాక్ స్లోలీ. స్పీక్ ఇంగ్లీష్, డోంట్ స్పీక్ తెలుగు. ఓకే, హెల్ప్ పూర్ పీపుల్, డోంట్ చీట్ పూర్ పీపుల్. దట్ ఈస్ what is be undu adjective. So that for example, be bold always, ధైర్యంగా ఉండండి. ఓకే, డోంట్ బీ నెగ్లిజెంట్, నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి. బీ ఆప్టిమిస్టిక్, ఆశావాదిగా ఉండండి. డోంట్ బీ పెసిమిస్టిక్, నిరాశావాదిగా ఉండకండి. బీ గుడ్, డూ గుడ్ టు అదర్స్, మంచిగా ఉండండి, ఇతరులకు మంచి చేయండి. బీ ప్రౌడ్ టు బీ అన్ ఇండియన్, ఒక భారతీయుడైనందుకు గర్వించండి. డోంట్ బీ సెల్ఫిష్, స్వార్థంగా ఉండకండి. బీ హార్డ్ వర్కింగ్, కష్టపడుతూ ఉండండి. డూ హార్డ్ వర్క్, బీ హార్డ్ వర్కింగ్. డోంట్ బీ లేజీ, బీ యాక్టివ్. ఓకే, దట్ ఈస్, సీ ద డిఫరెన్స్. డోంట్ బీ కన్నింగ్, జిత్తుల మారుగా ఉండకండి. బీ హానెస్ట్, నిజాయితీగా ఉండండి. బీ ఫ్రెండ్లీ, బీ హ్యాపీ ఆల్వేస్. బీ హ్యాపీ, డోంట్ బీ సాడ్. బీ రెగ్యులర్, డోంట్ బీ రెగ్యులర్. బీ బోల్డ్, ధైర్యం. డోంట్ బీ టిమిడ్. బీ యాక్టివ్, డోంట్ బీ లేజీ. ఓకే, బీ హెల్ప్ఫుల్, డోంట్ బీ కన్నింగ్. లెట్ pronoun plus verb 1. So total imperative is verb 1 only. Okay, that is, let me think first. Okay, నన్ను ఆలోచించుకొనివ్వండి. ఓకే, లెట్ మీ గో, ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్. నన్ను వెళ్ళనివ్వండి, నాకు కొంచెం పని ఉంది. లెట్ us all speak English daily. మనందరం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడదాం. లెట్ దెమ్ ఎంజాయ్, వారిని ఆడుకొనివ్వండి.
వై దే హ్యావ్ హాలిడేస్. లెట్ ఇట్ బి దేర్ ఓన్లీ, లెట్ ఇట్ బి దేర్ ఓన్లీ, అది అక్కడే ఉండనివ్వండి. డోంట్ టచ్ ఇట్, లెట్ ఇట్ బి దేర్ ఓన్లీ. లివ్ అండ్ లెట్ లివ్, కొటేషన్ బై వోల్టేర్. జీవించండి, జీవించనివ్వండి. డోంట్ లెట్ హిమ్ గో, అతన్ని వెళ్ళనివ్వకండి. ఎందుకు? హీ హ్యాజ్ నో పర్మిషన్ ఆర్ ఈజ్ ఎ థీఫ్. డోంట్ లెట్ హర్ క్రై, ఆమెను ఏడవనివ్వకండి. ఎందుకు? షీ ఈజ్ ఎ పేషెంట్. లెట్ హర్ టేక్ రెస్ట్, ఆమెను విశ్రాంతి తీసుకొనివ్వండి. వై? షీ ఈజ్ టైర్డ్. డోంట్ లెట్ దెమ్ సిట్, వారిని కూర్చొనివ్వకండి. ఓకే, దే కేమ్ లేట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ టు యూస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, కెన్ యూ టెల్ మీ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఓకే, సో దట్. సో రోజు పేపర్ చదవండి, రీడ్ పేపర్ డైలీ. నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి, గివ్ మీ ఏ ఛాన్స్. ఓకే, హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత కాల్ చేయండి, నేను మీటింగ్లో ఉన్నాను. కాల్ మీ ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్, ఐ మీన్ మీటింగ్. నన్ను బస్ స్టాండ్లో డ్రాప్ చేయండి, నాకు బైక్ లేదు. ప్లీజ్ డ్రాప్ ఇన్ బస్ స్టాండ్, ఐ హ్యావ్ నో బైక్. నన్ను నమ్మండి, నేను అమాయకుని. బిలీవ్ మీ, ప్లీజ్ బిలీవ్ మీ, ఐఎమ్ ఇన్నోసెంట్. ఆమెను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండి, ఆమె గాయపడింది. ఓకే, టేక్ హర్ టు హాస్పిటల్, షీఈ్ ఇంజ్యూర్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ అనమాట. కాసేపటి తర్వాత కాల్ చేయండి, కాల్ మీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. బి తీసుకోండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ తీసుకోండి. మీ హద్దులు దాటద్దు, డోంట్ క్రాస్ యువర్ లిమిట్స్. ఓకే, అలాగే అమాయకుల్ని మోసం చేయొద్దు, డోంట్ చీట్ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్. ఏ పని వాయిదా వేయద్దు, ఎప్పటికప్పుడు చేయండి. డోంట్ పోస్ట్ పోన్ ఎనీ వర్క్, డూ ఇట్ అప్ టు డేట్. ఓకే, ఎవరిని విమర్శించకండి కారణం లేకుండా. డోంట్ క్రిటిసైజ్ ఎనీబడి వితౌట్ రీజన్. ఓకే, తర్వాత ఆలస్యంగా నిద్ర లేవకండి. డోంట్ వేకప్ లేట్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఓకే, మీ విలువైన సమయాన్ని, డబ్బును వృధా చేయకండి. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అండ్ మనీ. ఓకే, దట్ ఈస్. సో బి తీసుకోండి, బి ప్లస్ అడ్జెక్టివ్. ఓకే, బి అన్నమాట. సో నిరాశ చెందకండి, డోంట్ బి డిసప్పాయింటెడ్. ఓకే, ఇన్ టైంలో ఉండండి మీటింగ్కి, బి ఇన్ టైమ్ టు మీటింగ్. సో దట్ ఈస్. పిరికివాడిలా ఉండొద్దు, ధైర్యంగా ఉండండి. డోంట్ బి టిమిడ్, బీ బ్రేవ్. ఓకే, దట్ ఈస్. సో సంతోషంగా ఉండండి, బాధపడద్దు. బీ హ్యాపీ, డోంట్ బి సాడ్. దట్ ఈస్. సో ఇంకా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనం. బి క్లాస్కి రెగ్యులర్గా ఉండండి, బీ రెగ్యులర్ టు క్లాస్, డోంట్ బి ఇరెగ్యులర్. ఓకే, సోమరిగా ఉండొద్దు, డోంట్ బి లేజీ. జిత్తుల మారిగా ఉండొద్దు, డోంట్ బి కన్నింగ్. మూర్ఖంగా ఉండొద్దు, డోంట్ బి ఫూలిష్. ఓకే, దట్ ఈజ్ అన్నమాట. సో కష్టపడుతూ ఉండండి, బీ హార్డ్ వర్కింగ్. రైట్, దట్ ఈస్. సో నెక్స్ట్ లెట్ మీ. ఓకే, నన్ను కూర్చొనివ్వండి, నేను అలసిపోయాను. లెట్ మీ సిట్, ఐఎమ్ టైర్డ్. ఓకే, ఆమెను ఆడుకోనివ్వండి, ఆమెకు సెలవులు ఉన్నాయి. లెట్ హర్ ప్లే, షీ హ్యాస్ హాలిడేస్. వారిని లోపలికి రానివ్వండి, వారు నా ఫ్రెండ్స్. లెట్ దెమ్ కమ్ ఇన్ సైడ్, దే ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్. ఓకే, అతన్ని రానివ్వద్దు, డోంట్ లెట్ హిమ్ కమ్. ఆమెను ఏడవనివ్వద్దు, డోంట్ లెట్ హర్ క్రై. ఓకే, దట్ ఈస్. సో మనందరం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడదాం. లెట్ అస్ ఆల్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సో మనందరం టీ తాగుదాం. లెట్స్ ఆల్ హ్యావ్ టీ. సో దట్. సో స్పీక్ ఇంగ్లీష్, డోంట్ స్పీక్ తెలుగు, బీ హార్డ్ వర్కింగ్. రైట్, నాకు అర్థం చేయించండి. మేక్ మీ అండర్స్టాండ్, మేక్ మీ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నాకు మీటింగ్ గురించి గుర్తు చేయండి. రిమైండ్ మీ అబౌట్ ద మీటింగ్. దిస్ ఈస్. ఓకే, అండ్ ఒక భారతీయుడని గర్వించండి. బీ ప్రౌడ్ టు బీ అన్ ఇండియన్. జీవించండి, జీవించనివ్వండి. లివ్ అండ్ లెట్ లివ్. ఓకే, సో గీత
కదా. గీతను వంట చేయనివ్వండి, లెట్ గీత కుక్. రాజును చదువుకోనివ్వండి, లెట్ రాజు రీడ్. మనం వెళ్దాం, లెట్ us గో, షెల్ వి గో. ఓకే. సో నన్ను పరిచయం చేయనివ్వండి, లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్. ఓకే, దట్ ఈస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.